Hi students, welcome back. Today we are going to discuss simple microscope case 2 when the final image is formed at infinity from ray optics and optical instruments. Okay, are you ready? Let us start. Working principle: when the final image is formed at infinity, when the final image is formed at the least distance of distinct division, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് when the final image is formed at infinity അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. When we see an image at the near point, it causes some strain in the eye. Often the object is placed at the focus of the convex lens so that parallel rays enter the eye. The image is formed at infinity, which is more suitable and comfortable for viewing by the relaxed eye. Okay, when the object is placed at the focus of the convex lens, object convex lens in the focus so that parallel rays enter the eye. This image is formed at the infinity. Focus object image form infinity which is more suitable and comfortable for viewing by the relaxed eye. Okay, object is at focus, then the image is formed at the infinity. Okay, diagram നന്നായിട്ട് നോക്കുക. This is a ray parallel to the principal axis. After refraction it passes through the focus. Another ray passing through the optical center without deviation. Then ഈ രണ്ട് റേസും കണ്ട ബാക്ക്വേർഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും ഒരു മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഫോക്കസ്ഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫയാണ്. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും. മാഗ്നിഫൈയിങ് പവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ ദി ഇമേജ് when situated at infinity at the eye to the angle formed by the object at the eye when situated at the least distance of distant division. Object least distance of distant division ആയിരിക്കും. ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫൈയിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ടാൻ ബീറ്റ ബൈ ടാൻ ആൽഫ. ദെൻ tan beta is equal to tan beta, this is beta. Okay, then we should find out the tan beta. Tan beta is equal to h by f. Tan beta is equal to h by f. Tan alpha is equal to h by d. Okay, then m is equal to h by f divided by h by d. Then m is equal to d by f. This magnification is 1 less than the magnification when the image is formed at the near point. This magnification is 1 less than the magnification when the image is formed at the near point, but viewing more comfortable when the eye is focused at infinity. Okay, correct ആയിട്ട് പഠിക്കുക. Use of simple microscope. Watchmakers and jewelers use a magnifying glass for having a magnified view of the small parts of the watches and the fine jewelry work. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാച്ച് മേക്കേഴ്സും ജുവലറിക്കാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്? അവരുടെ സ്മോൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി വാച്ച് അതുപോലെ ഫൈൻ ജുവലറി വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻ മാഗ്നിഫൈയിങ് ദി പ്രിൻറ്റഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ബുക്ക്, ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ഓർ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോത്ത്, എൻഗ്രേവിംഗ് details of stamp, etc. Magnifying glass is used in science laboratories for reading vernier scales, etc. Okay, അപ്പോൾ ആ യൂസസ് ഓർത്ത്. നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. A compound microscope is an optical device used to see magnified image of tiny object. ഓക്കെ, മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ടൈനി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. A good quality compound microscope can produce magnification of the order of 1000. Construction. It consists of two convex lenses of short focal length arranged coaxially at the ends of two sliding metal tubes. Two sliding metal tubes ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനകത്ത് കോയാക്സിലി അതായത് രണ്ട് എൻഡിൽ ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെന്ത് ഉള്ള ടു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോയാക്സിലി ആയിരിക്കും അറേഞ്ച്, ഒരേ ആക്സിസിൽ
ടു സ്ലൈഡിങ് മെറ്റൽ ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ ടു കോൺവെക്സ് ലെൻസോ ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെന്താണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് വെരി ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെന്ത്, that is FO, and a small aperture. It is positioned near the object to be magnified. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്, അതിനകത്ത് വെരി ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെന്ത് ഉള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് FO ആണ്. O മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ആൻഡ് സ്മോൾ അപ്പർച്ചർ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻഡ് നിയർ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ടു ബി മാഗ്നിഫൈഡ്. ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആ പൊസിഷനിലായിരിക്കും അത് വെച്ച്. ഓക്കെ, ഐപീസ് ഓർ ഒക്കുലർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ഫോക്കൽ ലെന്ത് ആണ്. FE ആണ് ആ ഫോക്കൽ ലെന്ത്. ആൻഡ് ലാർജർ അപ്പർച്ചർ ദാൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഒബ്ജക്റ്റീവിനേക്കാളും ലാർജർ അപ്പർച്ചർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FE ഈസ് വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ FO ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻ നിയർ ദ ഐ ഫോർ വ്യൂയിങ് ദി ഫൈനൽ ഇമേജ്. ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കായിരിക്കും. ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയർ ദി ഐ ആണ് ഫോർ വ്യൂയിങ് ദ ഫൈനൽ ഇമേജ്. ഇത് ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെന്ത്, ഇത് ലാർജർ ഫോക്കൽ ലെന്ത്, ഇത് സ്മോൾ അപ്പർച്ചർ, ഇത് ലാർജർ അപ്പർച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻ നിയർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു ബി മാഗ്നിഫൈഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻ നിയർ ദ ഐ ഫോർ വ്യൂയിങ് ദ ഫൈനൽ ഇമേജ്. The distance between two lens can be varied by using rack and pinion arrangement. ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. കോയാക്സിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. വർക്കിംഗ്, when the final image is formed at the least distance of distinct vision, the object AB to be viewed is placed at a distance U0 slightly larger than the focal length FO of the objective O. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് AB to be viewed is placed at U0, U0 വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതാണ്. ഐപീസ്, ഷോർട്ടർ ഫോക്കൽ ലെന്ത്, സ്മോൾ അപ്പർച്ചർ, ലാർജർ ഫോക്കൽ ലെന്ത്, ലാർജർ അപ്പർച്ചർ. ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ബിയോണ്ട് ദ ഫോക്കസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് AB ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ലൈറ്റ്ലി ലാർജർ ദാൻ ദി ഫോക്കൽ ലെന്ത് F0 ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് O. ഈ F0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെന്തിൽ നിന്നും സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് AB വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോംസ് എ റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് A', B' ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് AB ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് O. കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ AB എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് A', B'-ലായിരിക്കും ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് O. ദി സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് O ആൻഡ് ദ ഐപീസ് E, ഇതാണ് ഐപീസ് E എന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് O ആണ്. രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇമേജ് A', B' ലൈസ് വിത്തിൻ ദ ഫോക്കൽ ലെന്ത് FE ഓഫ് ദ ഐപീസ്. ഐപീസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെന്തിനുള്ളിലാക്കും. ഒബ്ജക്റ്റീവും ഐപീസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐപീസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിനുള്ളിലാക്കും. ഓക്കെ, ദ ഇമേജ് A', B' ആക്ട് ആസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോർ ദി ഐപീസ് വിച്ച് എസെൻഷ്യലി ആക്ട് ലൈക്ക് എ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഈ A', B' എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐപീസിൻ്റെ വെർച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈനൽ ഇമേജ് ഈസ് ഫൈനൽ ഇമേജ് A', B' ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് AB. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് A', B'-ൻ്റെ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈനൽ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ A', ആൻഡ് B'. സോ അപ്പോൾ AB-യുടെ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് A', B'-ലായിരിക്കും. കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സ്മോൾ അപ്പർച്ചർ, സ്മോളർ ഫോക്കൽ ലെന്ത്, ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ആണ് ഐപീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാർജർ ഫോക്കൽ ലെന്ത്, ലാർജർ അപ്പർച്ചർ, ഇത് നമ്മുടെ ഐയോട് വളരെ അടുത്ത് പൊസിഷൻ നിയർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു ബി മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ്. ഇത് പൊസിഷൻ നിയർ ദ ഐ ഫോർ വ്യൂയിങ് ദ ഫൈനൽ ഇമേജ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെന്താണ് F0 എന്ന് പറയുന്നത്. F0-ൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് A', B'-ൽ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്.
എന്നിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഐ പീസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പീസിൻ്റെ ഫോക്കസിനുള്ളിലാക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഐ പീസ് A2 ഡാഷ് B2 ഡാഷിൽ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ AB. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഐയിൽ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ബീറ്റ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആംഗിളാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയഗ്രാം കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ദി മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചുള്ള റേഷ്യോ ഓഫ് ദ angle subtended at the eye by the final virtual image to the angle subtended at the eye by the object when both are at the least distance of distant vision from the eye. M is equal to beta by alpha tan beta by tan alpha. ഇനി ടാൻ ബീറ്റയും ടാൻ ആൽഫയും നമ്മുടെ ഡയഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ടാൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ബി ഡാഷ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ഡി ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ടാൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടാൻ ബീറ്റ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ബി ഡാഷ് ആണ്. എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഫോക്കസിനുള്ളിലാണ് യു ഇ ആണ് അല്ലേ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഇ ആയിരിക്കും, യു ഇ. അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ആയിരിക്കും, എച്ച് ബൈ ഡി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് ഡാഷ് ബൈ യു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ബൈ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ യു ഇ. H dash by H means height of the image divided by height of the object, means that is magnification of objective. This is the magnification of image, MO into ME. So MO means that is H dash by H, that is equal to V by U, എന്ന് വെച്ചാൽ V naught divided by U naught. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ VO divided by U അല്ലെങ്കിൽ V naught divided by U naught വന്നിരിക്കുന്നത്. As the eyepiece act as a simple microscope, ഐ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എം ഈസ് ഈക്വൽ ഡി ബൈ യു ഇ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 + ഡി ബൈ എഫ് ഇ. സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി ബൈ യു ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഡി ബൈ യു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 + ഡി ബൈ എഫ് ഇ ആണ്. ദെൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മുടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് V naught divided by U naught into 1 + d by F E ആണ്. Magnification is equal to MO into ME ആണ്. MO into ME. MO means V naught divided by U naught into ME means 1 + d by F E. Okay. അപ്പം നമ്മുടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ M is equal to മാഗ്നിഫൈയിങ് പവർ M is equal to beta by alpha that is equal to tan beta by tan alpha that is equal to H dash by UE divided by H by D. H dash by H means that we know that is MO into D by UE means that is ME. Then MO means H dash by H that is equal to V by U നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഐ പീസ് ആക്ട് ആസ് ദ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ്. സോ എം ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ യു ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 + ഡി ബൈ എഫ് ഇ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ദെൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം നോട്ട് ഇൻറ്റു എം ഇ ആണ്, എം ഒ ഇൻറ്റു എം ഇ ആണ്. എം ഒ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് V0 by U0യും എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 1 + d by എഫ് ഇ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ആസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബി ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ക്ലോസ് ടു ദ ഫോക്കസ് എഫ് ഒ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെർഫോർ യു നോട്ട് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു -f നോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കസിനോട് വളരെ അടുത്താണെങ്കിൽ യു നോട്ടിന് പകരം നമുക്ക് -f നോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം. Also, image A dash B dash is formed close to the eye lens whose focal length is short. Then V naught is approximately equal to L, that is the length of the microscope tube or the distance between the two lenses. അപ്പോൾ നമ്മുടെ V naught, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ച ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മുടെ ഐ പീസിൻ്റെ വളരെ ഫോക്കസിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി നോട്ടിന് പകരം നമുക്ക് എൽ എന്ന് എഴുതാം. എൽ മീൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മൈക്രോസ്കോപ്പ് ട്യൂബ് ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ലെൻസ്. സോ എം നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ യു നോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ടിന് പകരം എൽ എന്നും യു നോട്ടിന് പകരം മൈനസ് എഫ് നോട്ട്. സോ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് ബൈ യു നോട്ടിന് പകരം നമ്മൾ എൽ ബൈ മൈനസ് എഫ് നോട്ട്. സോ മൈനസ് എൽ ബൈ എഫ് നോട്ട് ഇൻറ്റു 1 + d ബൈ എഫ് ഇ. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എൽ ബൈ മൈനസ് എഫ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് എൽ ബൈ എഫ് സീറോന് 1 + d ബൈ എഫ് ഇ. ഓക്കെ, ഫോർ ദി ഫൈനൽ ഇമേജ് സെറ്റ് ഡി എ. കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് കേസ്, വെൻ ദ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ഫൈനൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക. സെയിം അതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫൈനൽ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. വെൻ ദി ഇമേജ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ലൈസ് അറ്റ് ദ ഫോക്കസ് എഫ് ഇ ഓഫ് ദ ഐ പീസ്, ദെൻ യു ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇ. യു ഇ എന്ന് പറയണതും എഫ് ഇ എന്ന് പറയണതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദെൻ ദി ഇമേജ് എ ടു ഡാഷ് ബി ടു ഡാഷ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇവിടെ യു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഇയിലെ ഫോക്കസിനുള്ളിലാണ്. യു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ആണ്. ഐ പീസിൻ്റെ ഫോക്കസിനുള്ളിലാണ്, ഫോക്കസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ നടത്തുന്നത്. ദെൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഡാഷ് മീൻസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ H dash means height of the image ആണ്, height of the image. This is the height of the image, that is equal to L by minus FO. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് L by minus FO. Angular magnification due to eyepiece ME is equal to D by FE. ME നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് D by FE. Total magnification when the final image is formed at infinity, that is ME is equal to MO into ME. MO means that is L by minus FO into D by FE. Okay. Magnifying power of the compound microscope is large when both F0 and FE small ആണെങ്കിൽ, F0 FE small ആണെങ്കിൽ magnifying power of the compound microscope large ആയിരിക്കും. ഇത് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ ME എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D by FE ആയിരിക്കും. ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L by minus FO ആയിരിക്കും. അത് സെയിം തന്നെ L by minus FO. ഇവിടെ ME എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D by FE ആയിരിക്കും. സോ ME is equal to M0 into ME, that is L by F0 into D by FA minus L by F0 into D by FE ആയിരിക്കും. Okay guys, study up to here. The remaining topic we will take in the next class. Okay, bye.